and fit. So today we will discuss the concept of chapter 2nd, that's a partnership accounts first introduction. So in previous video we will discuss the concept of profit and loss appropriation account. So how profit and loss appropriation account is to be prepared under the concept of partnership. Now today we will discuss the concept of profit and loss appropriation account as well as capital account. So previous video we will discuss profit and loss appropriation account. Now we will discuss capital account. Capital account is better two types. One is fixed capital account and second one is fluctuating capital account. Better fixed capital account. In fixed capital account only current account as well as capital account is open. But in case of fluctuating capital account only one account is to be prepared, that is capital account. So capital account, when the fixed capital account is balances, only write down balance, additional capital should be withdrawal, closing balance on that liability side, and current account balances if given then it should be recorded on that side. जो भी बेटा टू साइड से एक्सपेंसेस वगैरह आए वो सारे दे सारे बाय साइड ते रिकॉर्ड करते ने. बाय साइड ते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, रिजर्व, फीस, जे कोई बैलेंस है तो लिख देना. एंड टू साइड ते डेबिट बैलेंस जे कोई एग्जिस्ट करता है करंट अकाउंट दा, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई लॉस है, देन क्रेडिट साइड और डेबिट साइड माइनस करके फिर जेड़ा साडे कोल बैलेंस आ जाऊगा, दैट्स इट, टू बैलेंस कैरिड डाउन. Similarly, in the case of fluctuating, only one account is to be prepared, that is partner capital account. In partner capital account, we have to opening balance, additional capital, salary, fee, bonus, commission, same as it in the case of current account. बस नाम बेटा चेंज होया, उत्थे करंट अकाउंट सी इत्थे कैपिटल अकाउंट आ गया. बाय साइड ते सारे एक्सपेंसेस जेडे ਆਪਾਂ टू साइड ते ऊपर रिकॉर्ड कीते ਉਹ ਸਾਰੇ बाय साइड ते ਤੇ ਟੂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਡਰਾਇੰਗਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਸ ਅਪੀਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਏ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀ ਡਾਊਨ. ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਆਲ ਆਰ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ should be prepared under the fixed capital account and fluctuating capital account manner. Then beta ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ. ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 50 ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਨਸੋਲਵਡ. ABC ਪਾਰਟਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਗਿਵਨ ਹੈ 40,000, 30,000, 20,000. BC entitled salary 2,000, 1,500 respectively. Annual salary ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ payable before division of profit. Interest ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਣਾ ਹੈ 5%, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ interest is not charged on drawing. interest drawing ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. then ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 12,000 ਰੁਪਏ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ, A ਨੂੰ 50%, B ਨੂੰ 30%, C ਨੂੰ 20%. ਜਿਹੜਾ 12,000 ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲੀ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ. ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਫॉर ਦਾ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹ 20,100 ਆਫਟਰ ਡੈਬਟਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਸੈਲਰੀ ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ. ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20,100 ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਗਿਵਨ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ 20,100 ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਫਟਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਆਫਟਰ ਡੈਬਟਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਸੈਲਰੀ ਬਿਫੋਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ. ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ ਗਿਵਨ ਹੈ 8,000, 7,500 ਐਂਡ C ਦੀ 4,000. ਆ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ. ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ABC ਤੇ C ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, A ਤੇ B ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ. ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ. ਸੋ ਫਰਸਟਲੀ we should prepare profit and loss appropriation account. ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ. ਓਕੇ
ਸੋ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗਾ 20,100 ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ A ਦਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, B ਦਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, C ਦਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਲਿਖ ਲਈ, ਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਉਹ ਆਫਟਰ ਡੈਬਿਟਿੰਗ ਸੈਲਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। then salary we have to be not write down in the case when salary is to be debiting। याद रखो बेटा ਜਦੋਂ ਸੈਲਰੀ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,100 ਚੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ 4,500 ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15,600। ਹੁਣ 15,600 ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ 15,600, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ 15,600 ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 12,000 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣਾ 50 30 20, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 5:3:2 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟ ਅਮਾਉਂਟ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਇਕੁਅਲੀ। ਰੈਸਟ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ 15,600 ਚੋਂ 12,000 ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਚ ਗਈ 3,600 ਰੁਪਏ। 3,600 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਇਕੁਅਲੀ। ਇਕੁਅਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਪਾਰਟਨਰਸ, 3 ਪਾਰਟਨਰ ਮਤਲਬ ABC 1:1:1। ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਆਇਆ 6,000 3,600 2,400 ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ 1,200 ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ 7,200 4,800 3,600। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਪਾਰਟਨਰ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਾਈ ਬੈਲੈਂਸ ਬ੍ਰੌਡ ਡਾਊਨ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ AB ਦੇ, ਤੇ C ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਬੈਲੈਂਸ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਟੂ ਡਰਾਇੰਗ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਡਰਾਇੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ ਚਾਰਜ, ਬਟ ਸੈਲਰੀ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਉੱਪਰ ਸੈਲਰੀ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸੈਲਰੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦ ਸੈਲਰੀ on the credit side of the partner current account। then profit ਜਿਹੜਾ distribute ਕੀਤਾ then ਉਸ profit ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। then ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ total plus minus ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ balance ਆ ਗਿਆ A ਦਾ balance plus ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਾਰੀ amount two side ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ only drawing। similarly B ਦਾ balance drawing, C ਦਾ balance plus ਕਰਕੇ drawing minus ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਗਏ ABC ਦੇ balances ਆ ਗਏ। then ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ partner capital account। ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 40,000 30,000 ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 40,000 30,000 20,000 ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ 40 30 20 ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਬਾਈ ਬੈਲੈਂਸ ਬ੍ਰੌਟ ਡਾਊਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਵਿਦਡਰਾਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦਡਰਾਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀਤੀ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ 40 30 and 20। so I hope all are you understand ki how to prepare profit and loss appropriation account as well as partner current account and partner capital account when there is case of fixed capital method। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਦੱਸੇ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਥਡ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਥਡ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਲਗਾਣਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਰੀ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨੀ। ਸੈਲਰੀ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਫੋਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਬਿਫੋਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਵਾ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਫ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫਟਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ then you have to note to be write down that thing which is to be after debited।
So I hope all of you understand. Thanks and have a nice day.